नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, 12th साइंस फिजिक्स चैप्टर नंबर 13 न्यूक्लियस एमा लेक्चर नंबर 8 लेक्चर 7 में आपणे जे दळक्षति बंधन ऊर्जा आधारित जे बाबतो छे अने रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस माटे अर्धायु और सरेराश जीवनकाळना सूत्र आधारित अमुक उदाहरणों है एनो अभ्यास करी गया। अने आगळना लेक्चर्सनी अंदर आपणे रेडियोएक्टिव विकिरणों विषे पण चर्चा करी कि रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस मांथी आल्फा, बीटा अने गेमा एम 3 प्रकारना विकिरणों है ए उत्सर्जित थता होय छे। आजे आपणे कोनु उत्सर्जन थाय तो केमां शुं फेरफार थाय एना विषे चर्चा करवाना छीए। आपणे 3 प्रकारना रेडियोएक्टिव विकिरणों जोया। आल्फा कण उपरथी आपणे लखशुं आल्फा क्षय, बीटा कण उपरथी आपणे वात करीशुं बीटा क्षयनी अने गेमा विकिरण उपरथी बात करशुं आपणे गेमा क्षयनी। आल्फा, बीटा अने गेमा जो न्यूक्लियस मांथी आल्फा कणों उत्सर्जित थता हशे तो ये घटना छे एने आपणे आल्फा क्षयनी घटना कहेशुं। बीटा कणों उत्सर्जित थता हशे तो ये घटना ने आपणे बीटा क्षयनी घटना कहीशुं। अने गेमा विकिरणों जो उत्सर्जन थतुं हशे न्यूक्लियस मांथी तो एने आपणे गेमा क्षय तरीके घटना ने ओळखीशुं। हवे जोजो, आल्फा, बीटा के गेमा कोईपण प्रकारनो क्षय थतो होय त्यारे जे न्यूक्लियस मांथी क्षय थतो होय, सांभळजो, जे न्यूक्लियस मांथी क्षय थतो होय एटले के मूळ न्यूक्लियस एने आपणे जनक न्यूक्लियस थी ओळखशुं। मूळ न्यूक्लियस के जेमां रेडियोएक्टिविटीनी घटना जोवा मळे छे। नवुं निर्माण पामतुं न्यूक्लियस एटले क्षय बाद जे न्यूक्लियस नवुं निर्माण पामे छे एने आपणे जनक न्यूक्लियस थी ओळखशुं, सॉरी जनित न्यूक्लियस थी ओळखशुं। जेमांथी रेडियोएक्टिविटीनी घटना जे न्यूक्लियस में जोवा मळे छे एटले के मूळ न्यूक्लियस छे एने आपणे जनक न्यूक्लियस थी ओळखीशुं अने जे नवुं न्यूक्लियस निर्माण पामे छे एने आपणे जनित न्यूक्लियस थी ओळखीशुं। हवे जोजो, अहींया पहेला आपणे वात करवी छे आल्फा क्षयनी, एटले के कोईपण न्यूक्लियस जे छे रेडियोएक्टिविटीनी घटना दर्शावतुं ए न्यूक्लियसमांथी जो आल्फा कण दूर थाय तो कई रीतनी आखी प्रक्रिया बने एनी आपणे वात करवी छे। आल्फा क्षय छे ए मोटे भागे Z ग्रेटर देन 83 एटले के जेनो परमाणु क्रमांक 83 के 83 थी वधु होय एवा न्यूक्लियसोमांथी मोटे भागे आल्फा कणोनुं उत्सर्जन थतुं होय। जो याद करावुं तमने गाइगर मार्सडननो प्रयोग, त्यारे मैं तमने कीधुं हतुं कि न्यूक्लियस नामना चेप्टरनी अंदर आपणे चर्चा करशुं। गाइगर मार्सडनना प्रयोगमां आल्फा कणना उद्गम स्थान तरीके आपणे बिस्मथनी पसंदगी करता था। बिस्मथनो परमाणु क्रमांक हतो 83 बिस्मथ 209 आल्फा कणनुं उद्गम स्थान, कारण के एनी अंदर आल्फा क्षयनी घटना बनी शके छे। ए आल्फा कण तमने आपी शके छे। ए आल्फा कणनो स्त्रोत सक्षम स्त्रोत कही शकाय, कारण કે દાખલા તરીકે
કોઈ પણ વસ્તુ તમારે મેળવવી છે તો જે આપી શકે એમ છે એની પાસેથી તમે લઈ શકો. ઇલેક્ટ્રોન મેળવવા છે અથવા રોજિંદા જીવનમાં સંકળાયેલી કોઈ વસ્તુની ખરીદી આપણે કરવી છે તો જે તે દુકાને તમે મળતું હોય ત્યાંથી જ તમને મળે. એક વસ્તુ, બીજી વસ્તુ, ત્રીજી વસ્તુ એ આપણે એના સ્ત્રોતમાંથી પસંદગી કરીએ છીએ. દાખલા તરીકે આપણે પ્રોટીન મેળવવું છે તો પ્રોટીન આપી શકે એવી વનસ્પતિ કે અન્ય એવો ખોરાક છે આપણે પસંદ કરવો પડે કે જેમાંથી તમને પ્રોટીન પ્રાપ્ત થાય. તો આલ્ફા કણ તમારે મેળવવું હોય તો આલ્ફા કણ આપી શકે એવું પહેલાં તમારે સક્ષમ ન્યુક્લિયસ પસંદ કરવું પડે. હવે જોજો, હમણાં આપણે કૃત્રિમ ન્યુક્લિયર પ્રક્રિયાઓ જોશું એટલે એની અંદર આવા બધા વિચારો છે એ આપણે કરવાના થશે. માની લો કે તમારી પાસે આલ્ફા કણના 500 સ્ત્રોત છે. હવે એ 500 સ્ત્રોત છે એનો મતલબ કે 500 એ 500 તમને આલ્ફા કણ આપી શકે છે. તો પછી બીજો પ્રશ્ન આપણો એવો થાય કે હવે એમાંથી કયો સ્ત્રોત પસંદ કરવો. પહેલાં તો આપણે સ્ત્રોત પસંદ કર્યા કે કેટલા જણા પાસે આલ્ફા કણ છે એવા ભેગા કર્યા. માની લો કે આપણે 500 ન્યુક્લિયસ મળ્યા. હવે 500માંથી ગમે એનો ઉપયોગ નહીં થાય, બરાબર, તો કોનો ઉપયોગ કરવો એ બીજા નંબરનો પ્રશ્ન થયો, બરાબર. પછી એના ઉપયોગ કોનો કરવો એના પાછળના ઘણા બધા કારણો જવાબદાર હોય કે નજીકના ભવિષ્યમાં પાછું આપણે આપી શકવા જોઈએ, ખર્ચાળ ન હોવા જોઈએ. કારણ કે જે વસ્તુનું તમે નિર્માણ કરો છો એ વસ્તુ કરતાં રો મટીરિયલનો ખર્ચ ના વધે તો જ તમને નફો થાય. જે વસ્તુમાંથી તમે નિર્માણ કરો છો, જે વસ્તુનું, દાખલા તરીકે આમાં 5 થી 7 આઈટમ ભેગી થઈ અને એક માર્કર બની. માર્કરની કિંમત જે હોય ને એના કરતાં એમાં વપરાયેલું રો મટીરિયલ ઓછી કિંમતનું હોવું જોઈએ. નહીંતર તો માર્કરની પડતર કિંમત અને વેચાણ કિંમતની અંદર તફાવત રહી જાય તો ખોટ જવાની શક્યતા વધી જાય, બરાબર. તો આલ્ફા કણ છે તમને ક્યાંથી પ્રાપ્ત થશે એના માટે આપણે પહેલો મુદ્દો યાદ રાખ્યો કે ભાઈ Z ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 83. 83 કે 83થી મોટો પરમાણુ ક્રમાંક ધરાવતા ન્યુક્લિયસ છે એ આલ્ફા કણનું ઉત્સર્જન કરે છે. હવે જોજો કે એમાંથી આલ્ફા કણ કોઈ ન્યુક્લિયસમાંથી દૂર થઈ જાય તો આલ્ફા કણનું બંધારણ આપણી પાસે છે. કેવું છે એનું બંધારણ? હિલિયમ ન્યુક્લિયસ જેવું, 2He4. હવે એક ઉદાહરણથી આપણે સમજીએ. દાખલા તરીકે 92 યુરેનિયમ 238માંથી એક આલ્ફા કણનું ઉત્સર્જન થાય. એક આલ્ફા કણનું ઉત્સર્જન થાય તો કેવું ન્યુક્લિયસ વધે? તો જો આમાં ગણિતની જેમ બંને બાજુ અથવા કેમિસ્ટ્રીની જેમ બંને બાજુ સમીકરણ છે બેલેન્સ થવું જોઈએ. આ છે પરમાણુ ક્રમાંક, સિમ્બોલ આપણે આવો લખ્યો હતો, બરાબર. અહીંયા પરમાણુ ક્રમાંક હોય તો બે બાજુનો પરમાણુ ક્રમાંક સેટ થવો જોઈએ. તો અહીંયા કેટલા લખીએ તો 92 થાય ટોટલ, તો કે 90, એટલે 90 + 2 92 થઈ ગયા. પરમાણુ ભાર બેલેન્સ કરો, 4 છે અહીં કેટલા લખીએ તો 238 થાય, તો કે 234. હવે 90 નંબરનું તત્વ આપણે ન્યુક્લિયસ યાદ હોય, થોરિયમનું ન્યુક્લિયસ છે, યાદ ના હોય તો એને આવી સંજ્ઞા આપી શકાય, બરાબર. તો હવે મારે વિચારવાનું શું ફેરફાર થયો. તો અહીંયા જોવાનું કે જેમાંથી રેડિયો એક્ટિવિટીની ઘટના થાય છે, અહીંયા આલ્ફા કણનું ઉત્સર્જન થાય છે. મૂળ ન્યુક્લિયસ તરીકે કોણ છે? યુરેનિયમ 238. યુરેનિયમ 238ને શું નામ આપશું? તો કે જનક ન્યુક્લિયસ. એમાંથી નવું નિર્માણ પામીને શું બન્યું? તો કે થોરિયમ. નવનિર્મિત ન્યુક્લિયસને શું નામ આપીએ? જનિત ન્યુક્લિયસ. હવે જનક અને જનિત ન્યુક્લિયસના પરમાણુ ક્રમાંક અને પરમાણુ ભાર એમાં શું ફેરફાર થાય છે એ આપણે નોંધવાનો છે. તો જો યુરેનિયમનો પરમાણુ ક્રમાંક એટલે જનક ન્યુક્લિયસનો 92 હતો, જનિતમાં 90 થઈ ગયો હતો. એનાથી કેટલો ફેરફાર થયો? તો કે 2 જેટલો. ઘટ્યો કે વધ્યો? તો કે ઘટ્યો.
તો અહીંયા આપણે લખવાનું કે ઝેડમાં 2 એકમ ઘટાડો થાય, ઝેડમાં 2 એકમ ઘટાડો થાય. એમાં શું ફેરફાર થયો? તો કે જનક ન્યુક્લિયસનો એ 238, જનિત ન્યુક્લિયસનો એ 234. શું ફેરફાર થયો? તો કે 4 જેટલો ફેરફાર થયો. વધારો થયો ઘટાડો થયો? તો કે ઘટાડો થયો. તો એમાં 4 એકમ ઘટાડો થાય, એમાં 4 એકમ ઘટાડો થાય. તો હવે આપણે અહીં નિયમ બનાવવાનો કે કોઈ ન્યુક્લિયસમાં આલ્ફા ક્ષયની ઘટના થતી હોય તો જનક ન્યુક્લિયસ કરતાં જનિત ન્યુક્લિયસનો પરમાણુ ક્રમાંક 2 એકમ ઘટે અને પરમાણુ ભાર 4 એકમ ઘટે. આલ્ફા ક્ષયની ઘટના જે ન્યુક્લિયસમાં જોવા મળતી હોય એ જનક ન્યુક્લિયસ કરતાં જનિત ન્યુક્લિયસનો પરમાણુ ક્રમાંક 2 જેટલો ઘટે અને પરમાણુ ભાર 4 જેટલો ઘટે. તો આ નિયમ થઈ ગયો. એની નીચે તમે કોઈ પણ ઉદાહરણ આપી શકો. આ જ ઉદાહરણ આપો એવું જરૂરી નથી. બીજું કોઈ પણ ઉદાહરણ તમે આપી શકો જેમાં આલ્ફા ક્ષયની ઘટના છે જોવા મળતી હોય. બરાબર? તો કોઈ ન્યુક્લિયસમાંથી આલ્ફા ક્ષયની ઘટના થશે તો જનક અને જનિત ન્યુક્લિયસના પરમાણુ ક્રમાંકની આપણે સરખામણી કરવાની થાય. હવે આપણે વાત કરવી છે બીટા ક્ષયની. બીટા ક્ષય છે એનું બંધારણ આપણે 2 રીતે લખાયું હતું તમને. બીટા પ્લસ અથવા એને E પ્લસ કહેવાય અથવા એનું નામ છે પોઝિટ્રોન, અને એને દર્શાવવાની રીત છે +1E0. એવી જ રીતના બીટા માઇનસ E માઇનસ અથવા એને કહેવાય ઇલેક્ટ્રોન, બંધારણ -1E0. હવે બંને માટે આપણે સમજૂતી આપવી પડે. માની લો કે બીટા પ્લસનો ક્ષય થતો હોય તો એક ઉદાહરણથી આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. 15 ફોસ્ફરસ 32 ઉદાહરણ લઈએ આપણે. 15 ફોસ્ફરસ 32 એમાંથી બીટા પ્લસનો ક્ષય થાય છે એટલે આપણે અહીં એનો સિમ્બોલ લખીએ એટલે આપણે સરવાળો બાદબાકી કરવામાં મજા આવે. બંને બાજુ બેલેન્સ કરવાનું છે. 15 હતો અહીંયા પરમાણુ ક્રમાંક, અહીંયા 1 છે. કેટલા લખવા પડશે? તો કે 14. 14માં નંબરનું તત્વ કયું? તો કે સિલિકોન. પરમાણુ ભાર 32 છે, અહીંયા 0. અહીં કેટલા લખવા પડે? તો કે 32. તો બે બાજુ ટોટલ છે સરખો થાય. હવે આના ભેગું તમારે એક યાદ રાખવાનું છે કે જ્યાં પોઝિટ્રોનનું ઉત્સર્જન થતું હોય ત્યાં ન્યુટ્રિનો ભેગા ઉત્સર્જિત થતા જ હોય. ન્યુટ્રિનો છે એને V વડે દર્શાવવામાં આવે. ન્યુટ્રિનો કોઈ વીજભાર ધરાવતા નથી, માત્ર સ્પિન ધરાવે છે. આ છે એ બાય 1 ગેટ 1 ફ્રીની સ્કીમ છે. બીટા પ્લસનું ઉત્સર્જન થતું હોય એટલે ભેગા ન્યુટ્રિનો ઉત્સર્જિત થાય જ, લખી જ નાખવાનું. હવે આપણે વિચારીએ કે જનક ન્યુક્લિયસનો પરમાણુ ક્રમાંક 15 હતો, જનિતનો 14 છે. શું ફેરફાર થયો? તો કે 1 એકમનો ફેરફાર થયો. ઘટાડો થયો કે વધારો? તો કે 15 હતો એમાંથી 14 થયો એટલે ઝેડમાં 1 એકમ ઘટાડો. એમાં શું ફેરફાર થયો? તો કે એ 32 હતો તો એ 32નો 32 રહ્યો. તો એમાં કોઈ ફેરફાર નહીં. ઉદાહરણ ભેગું બીટા માઇનસનું લઈએ પછી આગળ એમાં વાત કરીએ વધારાની. એમાં પણ આ જ ઉદાહરણ લઈએ. 15 ફોસ્ફરસ 32 બીટા માઇનસ એટલે બંધારણ -1E0. શું લખવું પડશે અહીંયા વિચારવાનું. 15 છે, અહીંયા -1 લખો. અહીં કેટલા લખો તો આ બાજુ 15 થાય? તો કે 16 લખવા પડે. 16 - 1 એટલે 15. 16માં નંબરનું તત્વ સલ્ફર. પરમાણુ ભાર અહીંયા 0 છે. કેટલા લખીએ તો ટોટલ 32 થઈ જાય? તો કે 0માં 32 ઉમેરવા પડે. હવે જોઈએ શું ફેરફાર થયો. તો કે જનક ન્યુક્લિયસનો 15 હતો,
જનિતનો 16 એક એકમ વધારો થયો, ઝેડમાં એક એકમ વધારો. એમાં શું ફેરફાર થયો તો કે 32 નો 32 જ રહ્યો, એટલે કોઈ ફેરફાર નહીં. બીટા પ્લસ હોય તો એક એકમ ઘટે છે, બીટા માઇનસ હોય તો એક એકમ વધે છે ઝેડ. એમાં કોઈ ફેરફાર નથી બીટા ક્ષયની ઘટનામાં. હવે વાત છે ગેમાની. તો ગેમા છે એનું કશું બંધારણ છે નહીં, એક પ્રકારના ફોટોનના સ્વરૂપમાં ઉર્જા અથવા વિદ્યુત ચુંબકીય વિકિરણ છે. વિદ્યુત ચુંબકીય વિકિરણ છે એટલે ગેમા કોઈનામાંથી ઉત્સર્જિત થઈ જાય અથવા તો ગેમાનો ક્ષય થઈ જાય તો એ કે ઝેડમાં કોઈ ફેરફાર થતો નથી. રાસાયણિક ગુણધર્મો બદલી શકે પણ એ કે ઝેડમાં કશો ફેરફાર થતો નથી. ફરીથી જોઈએ એક વખત. આલ્ફા ક્ષયની ઘટના, તો એની અંદર આલ્ફા ક્ષયની ઘટના હોય તો કેમાં જોવા મળે છે? ખાસ કરીને તો કે જેનો પરમાણુ ક્રમાંક 83 કે 83 થી વધારે હોય એવા ન્યુક્લિયસમાં આલ્ફા ક્ષયની ઘટના છે જોવા મળે છે. બંધારણ તો કે હિલિયમ જેવું. હિલિયમમાં યાદ શું રાખવાનું છે તો કે માત્ર હિલિયમ ન્યુક્લિયસ છે. તો આલ્ફા ક્ષયની ઘટનામાં જનક અને જનિત ન્યુક્લિયસમાં શું ફેરફાર થાય છે તો કે જનક ન્યુક્લિયસના પરમાણુ ક્રમાંક કરતાં જનિત ન્યુક્લિયસનો પરમાણુ ક્રમાંક 2 એકમ જેટલો ઓછો હોય છે, મતલબ 2 એકમ ઘટાડો થાય છે ઝેડમાં. એમાં શું ફેરફાર થાય છે તો કે એમાં 4 એકમ જેટલો ઘટાડો થાય છે. એમાં 4 એકમ જેટલો ઘટાડો થાય છે. પછી આપણે વાત કરી, એક ઉદાહરણ આપવાનું. પછી વાત કરીએ આપણે બીટા ક્ષયની. તો બીટા ક્ષયમાં 2 પ્રકારના ક્ષય આપણે યાદ રાખવા પડે, બીટા પ્લસ અને બીટા માઇનસ. કારણ કે જ્યારે રેડિયો એક્ટિવ વિકિરણોની આપણે વાત કરતા હતા ત્યારે જ તમને કીધું કે બીટા કણ તરીકે 2 કણો આપણે યાદ રાખવાના છે, પોઝિટ્રોન અને ઇલેક્ટ્રોન. તો બીટા પ્લસ ક્ષય થતો હોય ત્યારે ઉદાહરણ ઉપરથી આપણે નિયમ બનાવ્યો કે જનક ન્યુક્લિયસ કરતાં જનિત ન્યુક્લિયસનો પરમાણુ ક્રમાંક 1 જેટલો ઘટે. ફોસ્ફરસમાંથી સિલિકોન બન્યું એટલે 15 હતો પરમાણુ ક્રમાંક, એમાંથી 14 થઈ ગયો. જ્યારે પરમાણુ ભારમાં કોઈ ફેરફાર થતો નથી. સાથે બીટા પ્લસ ક્ષય થતો હોય ત્યારે ન્યુટ્રિનો છે ઉત્સર્જિત થતા હોય. બીટા માઇનસ ક્ષયની અંદર જનક ન્યુક્લિયસ કરતાં જનિત ન્યુક્લિયસનો પરમાણુ ક્રમાંક 1 જેટલો વધે છે. જો ફોસ્ફરસ 15 તો ફોસ્ફરસમાંથી બની ગયું સલ્ફર, 16મા નંબરનું તત્વ. તો ઝેડમાં 1 એકમનો વધારો, એમાં કશો ફેરફાર થતો નથી. અને બીટા માઇનસ ક્ષય થતો હોય ત્યારે જેમ અહીંયા બીટા પ્લસમાં ન્યુટ્રિનો ઉત્સર્જિત થાય એમ અહીંયા એન્ટી ન્યુટ્રિનો ઉત્સર્જિત થાય છે. એન્ટી ન્યુટ્રિનો, એનો સિમ્બોલ V12. ન્યુટ્રિનો V, એન્ટી ન્યુટ્રિનો V12, મતલબ એકબીજાના પ્રતિકણ છે. હવે જોજો અહીંયા ગેમા ક્ષય હોય તો પરમાણુ ક્રમાંક કે પરમાણુ ભારમાં કશો ફેરફાર થતો નથી. કારણ તો કે ગેમા વિકિરણો એક પ્રકારના વિદ્યુત ચુંબકીય વિકિરણ છે, ફોટોનના સ્વરૂપમાં ઉર્જા છે. બરાબર. તો ઝેડ કે એમાં કશો ફેરફાર થશે નહીં, માત્ર રાસાયણિક ગુણધર્મો બદલાઈ શકે. તો આલ્ફા, બીટા અને ગેમા ક્ષયની ઘટના ઉદાહરણ સાથે આપણે સમજાવવાની થાય. બરાબર. એટલે મેં લખ્યા એના સિવાયના પણ તમે ઉદાહરણો લઈ શકો, એવું જરૂરી નથી કે આપણે લખ્યા એ જ ઉદાહરણ લઈને તમારે સમજૂતી આપવી પડે. બરાબર. હવે
મારે તમને આના ઉપરથી કેવા પ્રકારના જી નીટ ગુજકેટમાં પ્રશ્ન પૂછાય સાથે સાથે આપણે એની પણ વાત કરવી છે. બરાબર. મોટાભાગના પ્રશ્નો આમાંથી પૂછવાનું પસંદ કરે અને થોડુંક ટ્વિસ્ટ કરવું પણ સહેલું પડે એટલા માટે. કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ્સની અંદર મોસ્ટ ઓફ ટ્વિસ્ટેડ ક્વેશ્ચન છે એ આપણે જોવા મળતા હોય. તો કઈ રીતના આના ક્વેશ્ચન્સ છે એ પૂછાય છે એની પહેલાં આપણે ચર્ચા કરવી છે. તો એની અંદર આપણે જોશું તો 3 થી 4 ન્યુક્લિયસ છે એ આપણે એક સાથે આપ્યા છે. એકમાંથી બીજા 3-4 ન્યુક્લિયસ છે નિર્માણ પામતા હોય છે ક્ષય ઘટનાને કારણે. બરાબર. તો ક્ષય ઘટનાને કારણે જે નિર્માણ પામતા ન્યુક્લિયસ છે એની અંદરથી આપણે ઘણી બધી વસ્તુઓ મેળવવાની પણ થશે. બરાબર. જો અહીંયા આપણે એક ઉદાહરણ લઈએ. દાખલા તરીકે એક ન્યુક્લિયસ છે એમાંથી એક નવું ન્યુક્લિયસ બને છે X1 બીટા પ્લસનો ક્ષય થાય છે. એમાંથી એક નવું ન્યુક્લિયસ નિર્માણ પામે છે X2 ત્યાં બીટા માઇનસનો ક્ષય થાય છે. એમાંથી એક ન્યુક્લિયસ નિર્માણ પામે છે X3 ત્યાં ગેમા ક્ષય થાય છે. અને એમાંથી એક ન્યુક્લિયસ નિર્માણ પામે છે X4 એમાંથી આલ્ફા ક્ષય થાય છે. હવે જોજો અહીંયા તમને એમ કહેશે કે X1 X2 X3 X4 આ ચારેયના અથવા ચારમાંથી કોઈ પણના પૂછશે. દાખલા તરીકે તમને એવું પૂછ્યું કે ભાઈ X4ના પરમાણુ ક્રમાંક અને પરમાણુ ભાર લખો તો ફરજિયાત પ્રોસેસમાંથી આપણે પસાર થવું જ પડશે. હવે અહીંયા એવા જોજો બીટા પ્લસ ક્ષય થાય છે. બીટા પ્લસ ક્ષય થાય છે તો આપણે યાદ રહેવું જોઈએ કે જનક ન્યુક્લિયસ કરતાં જનિત ન્યુક્લિયસનો પરમાણુ ક્રમાંક 1 જેટલો ઘટે. પરમાણુ ભારમાં કશો ફેરફાર નહીં. તો જો અહીંયા જનક ન્યુક્લિયસનો પરમાણુ ક્રમાંક Z હતો તો જનિતમાં એક ઓછો થઈ ગયો Z-1 અને પરમાણુ ભારમાં કશો ફેરફાર નહીં તો એનું એ. હવે અહીંયા આવ્યા તો બીટા માઇનસનો ક્ષય થાય છે. તો બીટા માઇનસમાં શું હોય તો કે જનક કરતાં જનિત ન્યુક્લિયસનો પરમાણુ ક્રમાંક 1 જેટલો વધે તો Z-1 છે એમાં 1 ઉમેરો એટલે પાછું કેટલું થઈ ગયું Z અને પરમાણુ ભારમાં કશો ફેરફાર નહીં. હવે ગેમાનું ઉત્સર્જન થાય છે તો ગેમામાં આપણે લખ્યું કે Z કે એમાં ફેરફાર થતો નથી. મતલબ અહીંયા જે પરમાણુ ક્રમાંક ને પરમાણુ ભાર હોય એમને એમ લખી દેવાના છે. હવે આલ્ફા ક્ષય થાય છે તો આલ્ફા ક્ષયની ઘટનામાં શું યાદ રાખવાનું છે તો કે આલ્ફા ક્ષયની ઘટના થતી હોય ત્યારે પરમાણુ ક્રમાંક 2 એકમ જેટલો ઘટે તો Z હતો તો એમાંથી કેટલો થઈ જશે Z-2 અને પરમાણુ ભાર 4 એકમ ઘટે તો એ હતો એમાંથી કેટલો થઈ જશે A-4. હવે તમને આમાં એક પ્રશ્ન પૂછી શકે કે આમાંથી આઇસોટોપ આઇસોબાર આઇસોટોન બરાબર. તો આઇસોટોપમાં શું જોવાનું પરમાણુ ક્રમાંક સરખા હોય એવા. તો જુઓ 1 2 3 એ પાછા આઇસોબારમાં આવશે બધામાં એ સરખો છે. આઇસોટોનમાં આવશે કારણ કે બાદબાકી A-Z જ થવાની છે. ઓકે. હવે હું તમને આ એક ન્યુક્લિયસ આપું છું 90 અને અહીંયા આપી દઉં તમને 234. એમાંથી X1 ન્યુક્લિયસ આલ્ફા ક્ષયથી નિર્માણ પામે છે. બીટા માઇનસનો ક્ષય થાય છે X2 બને છે. પાછો બીટા માઇનસનો ક્ષય થાય છે X3 બને છે. ચાલો પહેલાં શું થયું આલ્ફા એટલે આપણે બીજું કાંઈ વિચારવાનું નથી. આલ્ફા થયું એટલે અહીંયા જેટલો Z હોય એનાથી 2 ઘટાડીને અહીંયા લખવાનું. તો 90માંથી 2 કાઢો એટલે કેટલા વધ્યા 88. પરમાણુ ભારમાં શું ફેરફાર થાય તો કે 4 એકમ જેટલો ઘટે તો 234માંથી કેટલા થઈ જશે 230. હવે બીટા માઇનસ થાય છે તો બીટા માઇનસમાં હોય એનાથી પરમાણુ ક્રમાંક 1 જેટલો વધે તો 88 હતા 1 વધારો તો કેટલા થઈ ગયા 89. પરમાણુ ભારમાં કશો ફેરફાર નહીં એટલે 230 એમ નામ. પાછો બીટા માઇનસનો ક્ષય થાય છે
તો હોય એનાથી પાછો એક પરમાણુ ક્રમાંક વધે એટલે 89 એમાંથી કેટલો થઈ જશે 90. પરમાણુ ભારમાં કશો ફેરફાર નહીં એટલે 230 ના 230 એમ નામ. હવે આમાંથી હું તમને પૂછું આઇસોબાર, આઇસોટોન, આઇસોમર, આ બધી બાબતો છે એ તમારે સાથે સાથે યાદ રાખતી જવાની છે. બરાબર. તો આવી રીતના તમને ખાલી જગ્યાઓ આપે, બરાબર, આવું પણ પૂછી શકે. જો એક ત્રીજું ઉદાહરણ આપણે લઈએ કે એક ન્યુક્લિયસ તમને આપવામાં આવ્યું 92-235, એમાંથી શું ઉત્સર્જિત થયું હોય તો 92-235 સજરીએ શું ઉત્સર્જિત થાય તો 90-231 થઈ જાય. શું ઉત્સર્જિત થાય તો 91-231 બની જાય. શું ઉત્સર્જિત થાય તો 90-231 બની જાય. અહીંયા તમારે ખાલી જગ્યા પૂરવાની. તો અહીં જોવાનું 92 નું 92 રહ્યું, 35 નું 35 રહ્યું, તો ગેમાં ક્યાંય ફેરફાર નથી થયો, તો ગેમાં એકેયમાં ફેરફાર ના કરે. પછી 92 માંથી 90 થયું એટલે 2 ઘટ્યું, 235 માં 231 થયું, 4 ઘટ્યું, 2 ને 4 કોણ ફેરફાર કરે તો આલ્ફા. પરમાણુ ક્રમાંકમાં 2 જેટલો ઘટાડો કોણ કરે તો આલ્ફા કણ, અને પરમાણુ ભારમાં 4 એકમનું ઘટાડો કરે. એ જ રીતે 90 હતા એમાંથી 91 થઈ ગયો, પરમાણુ ક્રમાંક 1 વધ્યો. કઈ ઘટનામાં વધે તો કે બીટા માઇનસ ક્ષય થતો હોય તો. 91 માંથી પાછો 90 થઈ ગયો તો કઈ ઘટનામાં 1 જેટલો ઘટે તો કે બીટા પ્લસ ક્ષય થતો હોય તો પરમાણુ ક્રમાંક 1 જેટલો ઘટે. ચાલો એક રકમ તમને હોમવર્ક માટે આપી દઉં છું. બરાબર. છેલ્લામાં તમારે આલ્ફા બીટા ગેમા મૂકવાના છે. બરાબર, તમને હોમવર્ક માટે આપ્યું. બરાબર. તો આ રીતે આના પ્રશ્નો છે પૂછાઈ શકે, દાખલા પૂછાય તો કઈ રીતના ગણવાના છે. દાખલાની તો હજુ આપણે પ્રેક્ટિસ કરવાના છીએ, પણ આલ્ફા બીટા અને ગેમા ક્ષય સાથે તથા આઇસોમર, આઇસોટોન, આઇસોબાર આની સાથે સંકળાયેલી જે પ્રશ્નોની વાત છે એ આની સાથે સાથે આપણે યાદ રાખતી જવાની, જેથી કરીને આપણે JNET ગુજકેટ માટે પણ સાથે સાથે તૈયારીઓ કરતા જઈએ. તો આજે જે આપણે 3 ક્ષય ઘટના જોઈ, 3 ક્ષય ઘટના વ્યવસ્થિત ઉદાહરણ સાથે આપણે સેટ નોટમાં નોંધ કરવાની છે, તથા આ જે ઉદાહરણો આપણે જોયા એને પણ નોંધ કરવાના છે. અને આવા ઉદાહરણો હોમવર્કમાં ઓછામાં ઓછા 25 ઉદાહરણ છે તમારી જાતે પરમાણુ ક્રમાંક અને પરમાણુ ભાર પસંદ કરી અને તમારે પ્રેક્ટિસ માટે ગણવાના છે. બરાબર. તો લેક્ચર નંબર 8માં આપણે અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ. થેન્ક યુ.